बीएसएफ के अधिकार ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12 ਵਜੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ। मीटिंग तो पहला बीजेपी का पंजाब सरकार ते वड्डा हमला किया। सुरक्षा के मुद्दे ते क्यों हो रही है राजनीति? बीएसएफ के अधिकार ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ संघी ढांचे ਨੂੰ खतरा नहीं सगों मिलेगी मजबूती। तरनतारन च पेट्रोल पंप ते शरेआम फायरिंग, गोलियां चला के फरार होए बदमाश। पंप मालक का इल्जाम गैंगस्टरों ने मंगी सी 50 लाख की फरौती, ना देने ते होया हमला। T20 वर्ल्ड कप च भारती हार तो बाद संगरूर के कॉलेज च कश्मीरी विद्यार्थियों के नाल हुई कुटमार। कॉलेज के ही कुछ विद्यार्थियों ते इल्जाम होस्टल रूम के विच आके भंनतोड़ भी की। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। एक खबर किसानी अंदोलन के नाल खेती कानूनों के नाल जुड़ी हुई है, क्योंकि सवाल लगातार बरकरार है कि की किसान अंदोलन जल्द खत्म होने वाला है। यह सवाल इस करके क्योंकि सूत्रों के हवाले तो खबर है कि कैप्टन अमरिंदर अंदोलन खत्म करवाउण दे लई केंद्र ते किसानां दे विचाले विचोलगी कर रहे हैं। नवी पार्टी का ऐलान करने तो बाद कैप्टन ने संकेत दिते सन कि बीजेपी के नाल गठजोड़ कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि पहला किसानी अंदोलन का मसला हल होवे। कि जल्द खत्म होने वाला है किसान अंदोलन? केंद्र किसानों के नाल जल्द शुरू करेगा गलबात? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे समय तो डेडलॉक है। जनवरी के महीने तो कोई भी गलबात सरकार की किसानों के नाल नहीं हुई, तो की हुण जल्द डेडलॉक टुटेगा? यह भी सवाल है। कैप्टन केंद्र ते किसानों के विचाले विचोलगी कर रहे हैं। इस सूत्रों के हवाले तो खबर है बीजेपी के नाल गठजोड़ के संकेत कैप्टन दे चुके हैं। गठजोड़ तो पहला किसानी मसला खत्म करने की उन्होंने वालों शर्त भी रखी गई है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर के वालों अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिता गया, पर उन्होंने कहा कि जे किसानी मसले का किसानी मुद्दे का हल हुंदा है तो वह बीजेपी के नाल हथ मिला सकते हैं, बीजेपी के नाल अलायंस कर सकते हैं। पर हुण वड्डा सवाल है कि खेती कानून कदों यह मुद्दा हल होगा, किवें हल होगा? तो सूत्रों के हवाले तो खबर है कि पूरे मसले के हल वास्ते साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर विचोलगी का काम कर रहे हैं। सरकार के नाल भी गलबात की जा रही है, किसानों के नाल भी गलबात की जा रही है, तो कोशिश की जा रही है कि उस मुद्दे का कोई ना कोई हल निकल सके। सो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक किसानी मुद्दा खेती कानून 2022 दी चोणां का मुख्य एजेंडा होगा। इस मुद्दे ते की फैसला होता है, कितना किते 2022 के चोणां के नतीजे ते भी इसका सीधे तौर पर असर पवेगा। पंजाब की सियासत बहुत वड्डे पद्धर ते बदलेगी जेकर इस मुद्दे ते कोई ना कोई वड्डा फैसला लिया जाता है, इस मुद्दे का कोई हल होंदा है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर साफ कर चुके हैं कि किसानी मसले का जेकर हल होंदा है तो बीजेपी के नाल हथ मिलाउण दे लई तैयार ने। तो बीजेपी की गल की जाए तो बीजेपी लगातार कैप्टन अमरिंदर दी तारीफां कर रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि वह राष्ट्रवादी नेता ने कैप्टन अमरिंदर की बीजेपी के नाल सोच मिलती है। सो इस खबर से ज्यादा जानकारी ली चंडीगढ़ तो मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़े हुए हैं। नपिंदर, क्योंकि वड्डा सवाल है, करीब 1 साल तो यह सवाल बनया होया कि खेती कानूनों का की बनेगा, किसानी मुद्दे का हल की होगा? गल की जाए कैप्टन अमरिंदर की, कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिता, पर उन्होंने साफ किया कि जे किसानी मसले का हल हुंदा तो बीजेपी के नाल हथ मिला सकते हैं। हुण मन्निया जाए कि कैप्टन अमरिंदर ने वो कवायद शुरू कर दी है, विचोलगी की जा रही है, तो बहुत जल्द कोई वड्डी खबर भी इन्हां खेती कानूनों को लैके किसानी मुद्दे को लैके आ सकती है। देखो, लगातार यही सवाल चुक्या जा रहा है। करीब 1 साल हो गया किसानी अंदोलन चलते नूं, ते 1 साल दे विच यही आस है कि कदों केंद्र दे नाल सहमति बने ते कदों किसानां दा अंदोलन है जिहड़ा उस समाप्ति वाले पासे जावे। और किसान आगू जिहड़े लगातार मीटिंगां कीतियां गईयां, पर मीटिंगां दे बावजूद कुछ नहीं निकलिया। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण पिछले कुछ जदों तो उन्हां दी कुर्सी गई है उदों तो एक्टिव नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर दावा करते हैं कि बीजेपी दे नाल गलबात करके एक कानूनी मसला जिहड़ा हैगा हल करवा दित्ता जावेगा। नाल ये भी संकेत दित्ते कि मैं बीजेपी दे नाल जा सकदा, ते बीजेपी दे नाल जा सकदा। उस तो बाद एक होर जिहड़ा बाद दे विच बयान, पहलां कहा सी बीजेपी नाल नहीं जावांगा, बाद दे विच हुण ताजा बयान जिहड़ा दित्ता उन्होंने कहा कि जे बीजेपी
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੇ, ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਦੂਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਡਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਦਈ ਹੁੰਦੇ, ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਦੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਐਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਆ, ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ ਹਵਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? प्रधानमंत्री मोदी जी और कृषि मंत्री तोमर साहब लगातार कहते आए किसानों को जद चाहो गल करो, कोई थोड़ा होर मौजूद आदमी थोड़े बिहाफ से गल करे। असी सारे रस्ते खुले ने, सारे टैलीफोन लाइन खुलियां ने। जद मर्जी जरा के वड़ के गल करे। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ
ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਡ ਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? मैं अगली गल करना, मैं आप जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਕੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੀਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਪਟੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਪਰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਖੋਲੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋੜਤਾ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਭਰਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 32 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, 40 ਨਹੀਂ ਜੀ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਛਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ? ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾਬੰਦੀ ਪਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਗੂ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਣ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਰੱਖਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਲੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੀਐਮ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2022 ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 11 ਰਾਊਂਡ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, 12ਵਾਂ ਰਾਊਂਡ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸੱਦੇ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ 11 ਰਾਊਂਡ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।
ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲਾ ਕਲੌਜ਼ ਹਟਾਓ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕਲੌਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲਿਖੋ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਰੀਟਰੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈ ਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ